قال نشهد انك رسول الله والله يعلم السماء ونشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذ ايمانهم قل انه ولا يشرك به احدا ذلك بانه امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتم الذين الا بلغوا من المعجزات ومن يعصم رسوله فيعود رجلا خالدين فيها قيل لهم تعالوا يستغفرون سواء يقولون نشتغل إلى المؤمنين نطلق الأرض وحافظ كل شيء عددا يا أيها الذين آمنوا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ينقص منه قليلا أو زد عليه إذا جاء أجلها والله خبير إن ناشطة الليل نشطة وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا قليلا وتقول اسم ربك تبتل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا والذي خلق إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم جميلا وذرني والمكذبين والحسن واحد قليلا إننا يوم ترجف الأرض والجبال ذلك بأنه كان قال وبشر يهدوننا فقبوة الله فعصوا فرعون ورسوله فآمنوا بالله ورسوله يتخذ يوم يجعل البلدان شيبا والسماء على قول خبير ويعلم أن يقوم وثلثه وآخرون يقاتلون في سبيل الله فمرهم ما يسر منهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل واستغفر الله بسم الله وما هو بشيطان وعلمنا إلى إبراهيم وإسماعيل يا إلا أن يشاء الله ربه قال وما كفر أمتي قليلا ثم يضطرون وإذ يرون الله وعجب الأمر وإذا بلغ ربنا ولا أرنا مناسكنا وتب علينا ومن يخلص من الله فوق سبحانه وتعالى على العسر ولا يسلم صراط
قوة لنا إلا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء. وإذا قيل لهم اتقوا مما رزقهم الله قالوا رسول علينا آياته ويشهد فلا يستطيعون توصية ولا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين تحرموا حرم فيها فجر وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا والملائكة بعد ما تسمع صرفهم طلق يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بعد ما أستمن المشهد يا أيها ويصلى سعيرا وضرب الله مثلا للناس سبيلا إنما يعلم قتل أصحاب الأخدود علم أن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاقرؤوا ما تيسر منه بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما آمنوا عن الذين كفروا الذين واستغفروا الأشياء فيقولوا أكفرتم الذي خلق السماء وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وأنزلنا الله على كل شيء قدير الذي خلق الأولاد فيقولون يوم الفصل يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها ولا شرابا حميما وغساقا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصره كتابا فذوقوا عذابا إن للمتقين مفازا عذاب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء
الدنيا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألقاها وإليه النشور أأنتم في السماء كيف نظير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نظير أولم يروا ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي يصوم إن الكافرون إلا ينكرون أمن هذا الذي يرزقكم من أبصار السماء لجوا في عالمك فتحون أبلنا مشيبه بالعصا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء منزلين إن كانت إلا صاحبا واحدة بينهم خاملون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول لا يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا بهم في الأرض وخلقنا لهم من
حميما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت العباد كثيرا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا لو يشاء الله أطعمهم إن أنتم إلا فقير كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فلا يستطيع يعلم أنك وجه الليل ونصفه وثلثه وطائفة قالوا يا ويلنا والله يقدر الليل هذا ما عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن فاليوم لا تكون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون سبيل الله وقرروا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا اليوم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنتم بصر ولو نشاء لمسخناهم وخلق ولا يرجعون ومن نعمله نقص في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما إلينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم وما يأكلون ولهم فيها منافع ومشاريع فلا يشكرون واتخذوا من دون الله لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصركم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان خلقنا من نطفة وفصيل مبين وضرب لهم الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الجواب فإذا أنتم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق له العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده كل شيء وإليه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور فارجع البصر هل ترى من فطور لكم أيها الثقلان ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا برجل للشياطين سعيرا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا الناس بينهم شجرة وهي تكون من جزم قالوا بلى قد جاءنا ربنا وكلنا أنتم إلا في ضلال يرسل عليكم أشواط بما فيه ونحاس ولا تسقط فبأي آلاء ربك عليم بذات انشقت السماء فكانت وردة
أأمنتم من في السماء إلا يسمع فبأي أولم يروا أنا أعطيناهم صراط المجرم ما يؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب يطوفون فيها وبين حميم قل هو الذي فبأي آلاء قليلا ما تكذبان يوفون بالله ويطعمون الطعام على حبه ذوات أفنان فبأي فأقاه الله شر ذلك اليوم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا على فرش ويطاف عليهم بلسان وإذا رأيت حسبهم لؤلؤا وإذا رأيت سماعين نعيما ومجدا عاليهم ثيابهم الذين يطالعون وسقاهم ربهم شرابا إن كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذه الدنيا شاءت إلى وما تشاءون إلا أن يشاء الله يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بجنة قالوا فبأي آلاء على الله الكذب ولا يبصر بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظاما بلى الله متم نورها ولا كره بل يريد الإنسان يعمل أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فبأي آلاء كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان فبأي آلاء الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى حور لا تحرك لسانك لتعجل به إن عليك جمعه وقرآنا فإذا قرآنه فاتبع إن علينا بنانا ألا تكذب وبشر المؤمنين فبأي آلاء ربكما تكذبان وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة فأيد الذين كلا إذا بلغت التراقي بسم الله الرحمن وظن أنه الفراق يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأنبياء وعليها يتنزل قد في ضلال مبين وآخرين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ولا صدق ولا صلى ولا مثل الذين نجعل الأرض القوم الظالمين
তোমরা এই অবস্থাতে পড়া শেষ হবে, তখন এইখানে দোয়া হবে, দোয়া তারপর করার। মৌলানা বাইজুল সাহেব সামনে আসুন, বাইজুল সাহেব সামনে আসুন এদিকে। হ্যাঁ বলছি একটু বড় করে কোথাও করবে না। মাইক ডিস্টার্ব এই হচ্ছে তো। বলছি গেটে যারা আছেন কাউকে ঢুকতে দেবেন না। মাইক ঠিক করো। গেটে যারা আছেন তারা কাউকে ঢুকতে দেবেন না ভেতরে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات أعوذ وما في الأرض بالله من الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب والحكمة عما وإن كان من قبل في ضلال بعيد فآخر الفاسق عليه العزيز ألم نجعل الأرض مثل مهادا والجبال أوتادا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وجعلنا سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء نخرج به حبا إلى عالم الغيب وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان يوم ينفخ في الصور فالصلاة من الجوع إلى ذكر الله فتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا ليرجون حسابا فكذبوا بآياتنا للمتقين مفازا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين আরে যাদের পড়া হয়ে গেছে তারা এইখানে বসো, এখান থেকে কেউ উঠো না বাবা। পড়া হয়ে গেলে এখানে বসো, পড়া হয়ে যাদের গেছে তারা এখানে বসো বাবা। এক্ষুনি পিছনে বাবা হয়ে যাবে। দাঁড়িয়ে থাকেন না, কেউ দয়া করে দাঁড়ায়েন না, কেউ আর সবাই মিলে বসে চুপ করে সব বসুন না রে ভাই। যাদের পড়া হয়ে গেছে বসুন, আর যাদের পড়া হয়নি পড়ুন। যাদের পড়া হয়ে গেছে তারা বসুন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেড়ায়েন না, অনুরোধ। কেউ একবার কেউ বেড়াবেন না মতো ছেলে ধরে। ويوم تشقق السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون الملك يومئذ الحق للرحمن كان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ذلك اليوم الحق لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لربه وكان الشيطان ভাই আমরা সকলে বসে পড়ি।
বসে পড়ি, আমরা দাঁড়িয়ে না থেকে বসে পড়ি প্লিজ। আপনারা, এটা কোরআনের মজলিস, এখানে বসে পড়ি, তসবিহ করি। যাদের কোরআন পড়া হয়ে গেছে দরুদ পড়ি, যাদের কোরআন পড়া হয়ে গেছে দরুদ পড়ি। وقال الذين كفروا لولا نزل عليكم القرآن جملة ঠিক 12:50 আমাদের এই কোরআন যে খতম হচ্ছে তার দোয়া শুরু হবে ইনশাল্লাহ, ঠিক 12:50 এবং একটাই শেষ হবে। আমরা 1:15-তে ওখানে আনুষ্ঠানিকভাবে 25 জন বিশিষ্ট ব্যক্তি তারা ওখানে যাব এবং আমাদের মসজিদের কাজ। কেউ আপনারা হুড়োহুড়ি করবেন না, কেউ সকলে ওখানে নামার চেষ্টা করবেন না, সবাই থাকবেন। আমরা ওখানে 25 জন ব্যক্তি নিচে নেমে ঠিক 1:15-তে নামবো এবং তারপরেই আমাদের বাবরি মসজিদের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হবে। আরো 50 দোয়া হবে এবং 10 দোয়া শেষে ঠিক 1:15-তে আমরা ওখানে যাব। 1:15-তে আমরা ওখানে যাব। কেউ হুড়োহুড়ি করবেন না, কেউ পূর্ণ হলে তারপরে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠান সুস্থভাবে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ করার চেষ্টা করব। হ্যালো, আর মাত্র 18-19 মিনিট টাইম আছে। এই 18-19 মিনিট মতো আপনারা বসুন, যারা পড়ছেন তারা বসুন, এরপরে দোয়া শুরু হয়ে যাবে। এবার দোয়া শুরু করে নিয়ে এখান থেকে আমরা যাব, বিদায় নেব ইনশাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, একদম কি করবেন না, একদম সবাই ধীরে ধীরে বসো। চুপ করে বসুন। আসুন, চুপ করে বসুন। আল্লাহ কবুল করুন। মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। বসুন, সব বসো বাবা, হয়ে গেছে। আর তো মিনিট 10-15 ব্যাপার, আর মিনিট 10-15 ব্যাপার। একটু বসুন, তাহলে হয়ে যাবে দোয়া। জি, মিনিট 10-15 মতো বসুন, তাহলে দোয়া হয়ে যাবে। হ্যালো 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 জি ভাই, এখানে একটু আপনারা পিছনে এমএলএ সাহেবকে এখানে বসতে দিন। এই রাস্তা দিকে সব চিন্তা আছে। আর আপনি ইমাম দাঁড়াবেন, একটা মোবাইল হারিয়ে গেছে, যদি কেউ পেয়ে থাকেন তো দয়া করে দিয়ে যাবেন। হ্যাঁ, মোবাইল হারিয়ে গেছে, কেউ পেয়ে থাকেন তো দিয়ে যাবেন একটা এখানে। আচ্ছা, হ্যাঁ, অফিসে মোবাইলটা দিয়ে দেবেন, মোবাইল হারিয়ে গেছে। আচ্ছা, যাদের পড়া হয়ে গেছে তোমরা লাইন না করে, কিন্তু মনে করে লাইন করবে না, তো এক জায়গায় গোল হয়ে বসো, সবাই গচ্ছিত হয়ে বসো। পড়া হয়ে গেছে তো বসো, দোয়া হবে সব ইনশাল্লাহ। পিছিয়ে বসবা, পিছিয়ে বসবা, পিছনে বসবা। ভাই, সকলে আমরা দরুদে মুবারাকা পড়ি। এই যে কোরআন পাক তেলাওয়াত করলাম, আমরা দরুদ পড়ি নবীর শানে, দরুদ ইব্রাহিম পড়ি, তারপরে ইনশাআল্লাহ দোয়া হবে। محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم ভাই وعلى آل সাহেব, إبراهيم إنك حميد مجيد. সকলে দরুদ পড়ি। এই মজলিসে যিনি দোয়া করবেন, বিশ্ব বরেণ্য আলেম মুহাদ্দিস ওলিয়ে কামেল বসিরহাটের হযরত মাওলানা
রুহুল আমিন সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির নাতি পীর সাহেব শরফুল আমিন সাহেব এখানে দোয়া করবেন। দোয়ার পরেই ইনশাআল্লাহ ভাই যে কথা বলেছেন, এলান করেছেন, ওখানে ভিত্তি স্থাপনের জন্য যাওয়া হবে। যে নিয়ম বলেছেন এখানে দোয়াটাই আসল। সকলে আমরা দোয়াতে অংশগ্রহণ করি এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন সমস্ত হাসিদিনদের হাসাদ থেকে আল্লাহ হেফাজত রাখেন, বলে আল্লাহু আমিন। সমস্ত চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত থেকে আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন, বলে আল্লাহু আমিন। আল্লাহ পাক বাবরি মসজিদকে কাজ শুরু হওয়া থেকে শেষ না পর্যন্ত আল্লাহ পাক যেন কাজ চালাতে থাকেন, বলে আল্লাহু আমিন। সমস্ত রুকুয়াতকে আল্লাহ দূর করেন, বলে আল্লাহু আমিন। যে মানুষটির ওসিলাতে, যে মানুষটির মেহনতে, যে মানুষটি অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বাবরি মসজিদ হতে চলেছে, আপসহীন সংগ্রামী জননেতা জনাব হুমায়ুন কবির সাহেবের জন্য আল্লাহ দরবারে আমরা দোয়া করি আমার ভাইকে আল্লাহ পাক যেন সমস্ত হাসিদিনদের হাসাদ থেকে, চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত থেকে আল্লাহ পাক যেন হেফাজত করেন। একবার জোরে বলে আল্লাহুম্মা আমিন। জোরে বলে আল্লাহুম্মা আমিন। ভাই সাহেব, আজকে খুবই আনন্দ পাচ্ছি। আপনারা শুনেছেন আমার ভাইয়ের সঙ্গে কি ব্যবহার করা হচ্ছে। সুতরাং এই মানুষটি সকলের প্রিয় মানুষ। অনেকজনা ভুল ভাবেন উনি আলেমদেরকে যা ভালোবাসেন, এলাকা অনেক এমএলএ এমপি আছেন, এইরকম সম্পর্ক খুব এমএলএ এমপিদের কম আছে। কথা ভুল না ঠিক ভাই? যার ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার উলামা ইকরাম এই মজলিসে এসেছে, যার হাজার সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে এসেছিলেন। ভাই বলেছিলেন 5,000 লোক হবে, এখন দেখছি লাখ লাখ লোক এখানে জমায়েত হয়েছে। জোরে বলি নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। হুমায়ুন কবির সাহেব হাইকোর্টের এই বাবরি মসজিদের মামলায় যিনি লড়েছিলেন, चपके चपके गूंज उठता है, हर मुसलमान के घर में नारा उठता है, बेलडगा में बाबरी मस्जिद होएगा 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 इंशाल्लाह। जिसको करना है, जो करना है उखाड़ लो, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जिसको साथ खोदा है उसको डरने का बात नहीं है। आज আমরা যারা বলেছিল হুমায়ুন বাবরি মসজিদ করছে না কেন, তাদেরকে বলছি আজ বাবরি মসজিদ উদ্ঘাটন করছে হুমায়ুন কবির নিজে, খোদার মদতে। আর যারা বলছে কিনা বাবরি মসজিদের নাম তুলে দেব, তাদেরকে বলছি আমরা গ্রাম বাংলার মানুষ, হাতে মুড়ো নিয়ে তাদেরও খরচে খরচে খরচা করে দেব। তাই আমি শুধু আপনাদেরকে বলতে চাই, বাবরি মসজিদ ইনশাআল্লাহ 6 ডিসেম্বর ওখানে অযোধ্যাতে ধ্বংস হয়েছিল, আর 6 ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ বেলডাঙ্গাতে শুরু হয়েছে, ইনশাআল্লাহ শেষ হবে। ইনশাআল্লাহ একটাই আবদার করে যাব আপনাদের কাছে, আমি মরে গেলে হুমায়ুনের কাছে দরবার করছি আমার জানাজাটা যেন এই বাবরি মসজিদের সামনে হয়, এটা আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি। ইনশাআল্লাহ। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, ইসলাম। ভাই সাহেব, আমরা এবার যার ডাকে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নয়
সুতরাং সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চারটাকে আমরা এসেছি জনাব হুমায়ুন কবির সাহেবের বক্তব্যের পরে ইনশাল্লাহ দোয়া আসসালামু আলাইকুম। রাজ্যের থেকে বা মুর্শিদাবাদ জেলা, নদিয়া জেলা, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, বীরভূম এইসব জেলা থেকে যেভাবে মানুষ আপনারা এসেছেন বারবার, সেই 6 ডিসেম্বর থেকে 11ই ফেব্রুয়ারি মধ্যেখানে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। তো আজকে যে উপস্থিতি এত রৌদ্র, আমরা আপনাদেরকে মাথার উপরে কোনো ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারিনি। আপনাদের সকলের কাছে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনাদের কষ্ট হচ্ছে, তবু এই কষ্ট আমাদেরকে করতে হবে। কেন করতে হবে আপনারা সকলেই জানেন, আমরা জানি যে 1992 সালের 6 ডিসেম্বর মাত্র 5% অমুসলিম তারা এইটাকে যেভাবে ভেঙেছিল, উল্লাস প্রকাশ করেছিল, সেখানে আমরা পবিত্র সেই মসজিদের জন্য ভারতবর্ষের ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ, আমরা পাশের দেশ বাংলাদেশ থেকে শুরু করে বিশ্বের মুসলিম অনেক মানুষ সেদিনকে এটা নিয়ে আমরা দুঃখ পেয়েছিলাম, আমাদের বুকে ব্যথা হয়েছিল। আমরা মহান আল্লাহ তাআলার কাছে লাখো লাখো শুকরিয়া জানাই যে আমরা অনেক বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে আজকে সেই ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের কাজ শুরু করতে চলেছি। আমাদের বসিরহাটের সম্মানীয় বুজুর্গ মানুষ, তিনি অনেক কষ্ট করে, আমি ওনার বাড়িতে গিয়ে দাওয়াত দিয়ে এসেছিলাম, উনি আমার কথা রেখেছেন। কাল রাত্রিতেই দুটো জালসা শেষ করে ভোর রাত্রে বহরমপুরে পৌঁছিয়েছিলেন। ওনাকে আমি এখানে উপস্থিত করতে পেরেছি। ইনশাল্লাহ ওনার হাত দিয়েই কারি সাহেব আমাদের প্রতিদিন দোয়া করে, জুম্মার নামাজ পড়ান, প্রতিদিন বাবরি মসজিদ নিয়ে আমাদের নিয়ে দোয়া করেন। আজকে আমাদের এই বুজুর্গ ব্যক্তির সঙ্গে দোয়া শুরু হবে। উনি দোয়া শেষ করার পর আপনাদেরকে সকলকেই আমি আর একবার লাস্ট অনুরোধ করব, কেউ বিশৃঙ্খলভাবে এধার ওধার চলে যাবেন না, সবাই এখানে বসে থাকবেন। আমরা 25 জন ব্যক্তি ওনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বাবরি মসজিদের কাজ, বেশ ঢালাইয়ের কাজ আমরা শুরু করে দেব। সেটা পুরো ভিডিওগ্রাফি হবে, পুরো ক্যামেরাবন্দি হবে, গোটা বিশ্বের মানুষকে আমরা এটা দেখাবো। আগামী দিনে আপনাদেরকে এই লক্ষ মানুষের সামনে আমি এটা আল্লাহর উপরে আস্থা ভরসা রেখে ইনশাআল্লাহ 2 বছরের মধ্যে পুরো বাবরি মসজিদ এখানে কমপ্লিট করে আমরা গোটা বিশ্বকে দেখাবো বাংলার মুসলমানরা কোনো কিছুতেই পিছু হটতে জানে না। মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক জেলা, সেই জেলার মানুষ আমাদের শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা 1757 খ্রিস্টাব্দে পলাশির প্রান্তে অস্ত্র নিবেদিত হয়েছিল। মীর জাফর এবং লর্ড ক্লাইভ তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শেষ নবাবকে পলাশির প্রান্তে গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল। তারপরে তার কি ঘটেছিল, মীর জাফরের পুত্র মিলন তার শিরচ্ছেদ করেছিল। আমরা সেই ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদের মানুষ, আমাদের সঙ্গে বাংলার মুসলমানরা আছে, থাকবে। আগামী দিনে এই বাবরি মসজিদ কোনো অবস্থাতেই যেন কাজ ব্যাহত না হয়, তার জন্য গোটা বাংলার মুসলমান ভাইদের কাছে আমি দোয়া ভিক্ষা চাইছি। আপনারা আমার পাশে থেকেন, আমার সঙ্গে থেকেন, আল্লাহর সঙ্গে থেকেন, আল্লাহর ইবাদত করার জন্য
আমরা যে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের পরিকল্পনা করেছিলাম, ইনশাল্লাহ আমাদের জীবন থাকতে আমরা কোনো অন্যায়কার কাছে মাথা নত করব না, পিছু হটব না কোনো মতে। ইনশাল্লাহ আমরা বাবরি মসজিদ করবই ইনশাল্লাহ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এবার আমি আপনাদের কাছে একটা কথা বলতে চাই, উনি যে মাথা একজন বুজুর্গকে দাওয়াত দিয়েছেন, উনি এসেছেন, আর যে কোনো কাজ কোনো বড় আল্লাহর ওলিদেরকে দিয়ে করা দরকার, তাই আমরা ওনাকে পেয়েছি, ওনার দোয়াটা নিয়ে করব। কিন্তু 1 মিনিটের জন্য আমি হজরতকে কষ্ট দেব। হজরত 1 মিনিট উঠুন। বাস আপনি 1 মিনিট এই বাবরি সম্পর্কে কিছু বলুন। যে আচ্ছা ঠিক আছে, দোয়া বসুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আজকে আমাদের কাছে ঐতিহাসিক দিন, তার কারণ হলো আপনারা জানেন আমাদের প্রিয় নেতা জনাব হুমায়ুন কবির সাহেব, তিনি যেদিন এই সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের মনের ভাব আবেগ নিয়ে যারা খেলেছিল, আমরা একদল সংখ্যালঘুরা বলেছিলাম সুপ্রিম কোর্টের আইন আমরা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের আইন মেনে নিয়েছি, কিন্তু আমাদের মনের ক্ষত বাবরি মসজিদ আমাদের কাছে ফেরেনি। বাংলার বীর পুরুষ সেই মুর্শিদাবাদের বেটা হুমায়ুন কবির সাহেব আজকে গোটা বাংলা নয়, ভারত নয়, গোটা বিশ্বকে বুঝিয়ে দিয়েছে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে, আমাদের বাবরিকে আমরা ক্ষত হতে দেব না। আজকে এই বাবরি মসজিদ সম্প্রীতির বার্তা যারা মনে করছেন যে বাবরি মসজিদ নিয়ে আমরা শুধু মুসলিমদের ডেকেছি, না, সর্বধর্মের মানুষ আজকে আমাদের সঙ্গে এই মসজিদ সংস্কারের সঙ্গে দাঁড়িয়েছে। আমরা সকল দাদা, সকল দিদি, ভাই বোন যারা এসেছেন, আমাদের সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা যারা এসেছেন, সকলকে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের হুমায়ুন কবির সাহেবকে আল্লাহ পাক আরো উচ্চ মাকাম দান করুক। আর এই প্রচেষ্টাকে যারা ধ্বংস করতে ফ্যাসিবাদী যারা আছে, যদি মনে করেন যে এই বাবরি মসজিদ ধ্বংসের হুমকি দিয়ে ধ্বংস করবেন, আমাদের ঘরের যুবকেরা তারা চুরি পরে বসে নেই। এই বাংলা আগামী দিন আমরা ইনশাআল্লাহ সকল ধর্মের মানুষ একসাথে এই বাবরি মসজিদ থেকে বাংলার সম্প্রীতি বুঝিয়ে বাংলা থেকে এই ফ্যাসিবাদীদেরকে আমরা হাতগুলোকে ঘুরিয়ে দিয়ে আমাদের এই প্রকল্প বদ্ধ করে আমরা বাড়িতে ফিরে যাব ইনশাআল্লাহ। গ্রামে যত ওলামা এসছেন মাথায় রাখবেন, ওলামাদের ভিতরেও দ্বন্দ্ব করানোর চেষ্টা চলে। সারা জীবন এই আলেমদেরকে ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে অর্থ দিয়ে ইংরেজরাও কিনে আমাদেরকে ধ্বংস করেছে। আজও আমাদের অল্প পয়সার বিনিময়ে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে জাতিকে। একত্রিত হন, আমাদের আগামী দিন একসঙ্গে এই অধিকার, এই বঞ্চনার শিকার আর মানছি না, আমরা লড়াই করে বুঝে নেব ইনশাআল্লাহ। এখন দোয়া করবেন। আপনারা জানেন বসিরহাটের এশিয়া উপমহাদেশের অন্যতম আলেমে দ্বীন হযরত আল্লামা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহে, যার কিতাব সবাই পড়েন, আজকে তানারি আওলাদ হযরত রুহুল আমিন সাহেব হুজুর তিনি দোয়া করবেন। দোয়ার মাধ্যমে তারপরে আমরা ভিত্তি স্থাপনের জায়গায় পৌঁছবো। সকলে বসে যান, একটু তাকবীর দেন, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। হুমায়ুন কবির সাহেব, হুমায়ুন কবির সাহেব, সকল আলেম ওলামা গণ, আলেম হাফেজ কারি গণ, সকল মুসল্লি গণ, নারে তাকবীর। দোয়া করুন। এবার দোয়া হচ্ছে, যে যেখানে বসে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে যেন দোয়া করবেন। দরুদ শরীফ বলুন, দরুদ ইব্রাহিমি বলুন। আত্তাহিয়াত পড়ার পরে যে দরুদ পড়তে হয়, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, ওই দরুদটা পড়ুন। হ্যাঁ, সবাই মিলে আমার সঙ্গে দরুদটা পড়ে নেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد এবার দোয়া করুন বাবা জি কই দেখি আমাকে একবার দেখি এটা আমাকে দাও বাবা দাও বাবা আমার হাতে এই দেখেন যারা দেখতে পাচ্ছেন দেখে নেন দেখে নেন দেখে নেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ এই জিনিস তৈরি হবে এই জিনিস আল্লাহ করে তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ বাস জি হযরত আপনারা সব না 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 এখন না দোয়া করলেন আগে দোয়া করলেন তারপরে হ্যাঁ দোয়া করলেন দোয়া আলহামদুলিল্লাহ যে যত বক্ত করছেন সকলে ভালো লাগছে আসুন আজকে মনের আকুতি মিনতি আবেদন নিবেদন সেই জানিতে পেশ করি আল্লাহুম্মা আমিন আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے رب العالمین پروردگار کے میرے معبود আপনি আলিমুল গায়ব সামিউল বাসীর কুদরতি নজরে চেয়ে দেখবেন আপনার বান্দারা এই ভারতবর্ষের জমিনে বঞ্চনার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের ইতিহাস গড়তে চলেছে আমাদের সকল শ্রদ্ধাভাজন হুমায়ুন কবির আল্লাহ আপনি ছাড়াও তো তাকে কেউ কবুল করেনি আপনি তো কবুল করেছেন আল্লাহ আপনি যখন কবুল করেছেন আল্লাহ আপনার ঘর কি আপনি সম্পন্ন করবেন না আল্লাহ আপনি যেহেতু কবুল করেছেন সম্পন্ন করতে আমাদেরকে আমিন আল্লাহ এই মুহূর্তে আপনার কাছে কি চাইব আজকে যারা একটি টাকা দিয়ে সহযোগিতা করেছে আপনার ওয়াদা অনুযায়ী এটাই তাদের জীবনে নাজাতের ওসিলা বানিয়ে সর্বোপরি সকলের ওসিলা নিয়ে হাত পেতেছি কিন্তু যাদের হাতকে আপনি এখন ফিরিয়ে দিতে পারেন না কাবা বাইতুল্লাহ শরীফ মসজিদে নববীতে হাজারে হাজারে মানুষ তার হাত তুলে কাঁদছে যে হাতগুলো আপনি কখনোই ফিরিয়ে দিতে পারেন না আজকে আমাদের হাজারো হাজারো মানুষের হাতগুলোকে কবুল করে দিই ওই হাতের সঙ্গে সামিল করে দিই ওই হাতের ওসিলায় আমাদের দোয়াটাকে কবুল করে কাবা বাইতুল্লাহর একটা অংশ আজ আমাদের এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে আল্লাহ এই ঘরকেও আপনি কবুল করুন আল্লাহ আপনি সবই অবগত ভালো কাজের শয়তানের ভালো আজকে এই কাজের ভিতরে হিংসুকের হিংসা চক্রান্তকারীর চক্রান্ত কুমন্ত্রণাকারীর কুমন্ত্রণা শয়তানের ওয়াসওয়াসা তো আছে আল্লাহ তাই আপনার কাছে খাস করে দোয়া করি হিংসুকের হিংসা থেকে চক্রান্তকারীর চক্রান্ত থেকে কুমন্ত্রণাকারীর কুমন্ত্রণা থেকে শয়তানের সমস্ত ওয়াসওয়াসা থেকে হেফাজত করে দিই আল্লাহ আজকে বাবরি মসজিদের পক্ষে হাজারে হাজারে নয় লক্ষ লক্ষ মানুষ তারা সমর্থন করে আল্লাহ আপনি তাদেরকে কবুল করেছেন এখনো আমার জাতির কওমের যারা এখনো বাকি আছে আল্লাহ খাস করে দোয়া চায় তাদেরকে আপনি কবুল করেন আল্লাহ গোটা বাংলার মুসলমানকে আমার ভাই হুমায়ুন কবির সাহেবের পাশে দাঁড় করিয়ে আল্লাহ এই দিনই খেদমতকে আপনি কবুল করেন যাতে সত্তর এই কাজ সম্পন্ন করতে পারি আপনার রহমত ছাড়া সম্ভব নয় আল্লাহ তাই আপনার রহমত বর্ষণ করে আমাদের কাজকে সত্তর সম্পন্ন করার তৌফিক আল্লাহ আসন্ন রমজান শরীফের মাস এই রমজান শরীফের মাসে এই ঘরের প্রতি আপনার ঘরের প্রতি যাতে সমস্ত মানুষের খেয়াল থাকে নজর থাকে তাদের সাহায্য সহযোগিতার হাত যেন আমরা পাই আল্লাহ মেহেরবানি করে দয়া করে এখনই আমরা ভিত্তি স্থাপন করবো সূচনা করবো আল্লাহ সমস্ত প্রকার বালা মুসিবত বিপদ আপদ দুর্ঘটনা থেকে হেফাজত করে নিয়ে আল্লাহ আমাদের এই সূচনাটাকে কবুল করে সত্য সম্পন্ন করার তৌফিক দান করে সর্বোপরি দোয়া চাই আমার ভাই হুমায়ুন কবির সাহেব এবং তার সঙ্গী সাথী যারা আছেন সকলের হায়াতে আপনি বরকত দিবেন আল্লাহ কেননা এই ঘর সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আপনি আল্লাহ সম্পন্ন করে আমাদের
নামাজ আদায় করার তৌফিক আপনি দেন। আল্লাহ বরকতপূর্ণ মাসে আজকে দেখে মাহে সাবানের চাঁদ, আপনার রহমত ও বরকত থেকে আমাদেরকে মাহবুব করুন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। বাহাক্কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ভাই মহতারাম, কেউ উঠবেন না, আমাদের ভেতরকার লোক বসুন, সবাই বসে থাকবেন, কেউ উঠবেন না। আবার উঠছে কেন? বসুন। কয়েকজন মানুষকে আমি ডাক দিচ্ছি। কই গো? সরুল আহমদ স্যার, হাফসা, মুফতি সাহেব কোথায়? জুলফিকার সাহেব এখানে এসো। জুলফিকার সাহেব এখানে এসো। চালু আছে প্রথম থেকে চালু আছে। হ্যাঁ বসুন, আপনারা বসুন। কই জুলফিকার এসছেন? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আস্তে আস্তে যাবেন সবাই। মৌলী সাহেবরা সব বসেন, বসিয়ার আপনারা। বসেন আপনারা, বসিয়ার। আল্লাহ দাও খোদা দাও আমায় আবার আমার দারাজে দিন। দাও খোদা দাও আমায় আবার আমার দারাজে দিন। তাওয়ালের মতো বীর সেনানি জাগাতে নিখিল। দাও খোদা দাও আবার আমার দারাজে দিন। হামজাকে দাও ঘরে ঘরে বিদায় বেলায়, বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা রাসূল। বিদায় বেলায় মোরে দিও গো হে প্রিয় রাসূল। তবু দিদারে হব ধন্য তখন আমি, শূন্য দেহ যখন লুটাবে দুলায়। বিদায় বেলায়, বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা হে প্রিয় রাসূল। কত নবী ওলি ছিল ধরার মাঝে, সবাই আপন নিয়ে চলে গেছেন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর।
বাবরি মসজিদ জিন্দাবাদ, जिंदाबाद বাবরি মসজিদ জিন্দাবাদ, जिंदाबाद নারায়ে তাকবীর, अल्लाहू अकबर নারায়ে তাকবীর। अल्लाहू अकबर আমডাঙ্গা থেকে এসেছি আমি, উত্তর 24 পরগনা জেলার আমডাঙ্গা। তো 1 মিনিট একটু বাবরি মসজিদ নিয়ে কিছু লিখেছি, সেটা শোনাবো। ধন্য যে তার আম্মা জান, জন্ম দিল এমন সন্তান। যুব সমাজের আইকন হুমায়ুন কবির। বাংলায় এলে তুমি সবার নয়ন মনি, বাংলায় এলে তুমি সবার নয়ন মনি। যুব সমাজের আইকন তুমি ভাইজান, 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 হুমায়ুন কবির ভাইজান। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। লক্ষ লক্ষ হাফেজ ভাই করছে কোরআন পাঠ, আল্লাহ পাকের ফেরেশতা যেন ভরে দিল এই মা। লক্ষ লক্ষ হাফেজ ভাই করলো কোরআন পাঠ, আল্লাহ পাকের ফেরেশতা যেন ভরে দিল এই মা। ওরে ধন্য হলো বেলডাঙ্গা, ধন্য হলো রেজিনগর, বাবরি মসজিদ পেয়ে। হুমায়ুন কবির ধন্য হলো বাবরি মসজিদ করে, হুমায়ুন কবির ধন্য হলো বাবরি মসজিদ করে। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। হুমায়ুন কবির, হুমায়ুন কবির जिंदाबाद বাবরি মসজিদ, जिंदाबाद বাবরি মসজিদ। जिंदाबाद My name is MD জামিরউদ্দিন from আমডাঙ্গা। দোয়া রাখবেন, ধন্যবাদ। বাড়ি আমডাঙ্গা থানা, উত্তর 24 পরগনা। দুদিন থেকেই তো আছো দেখছি। হ্যালো, বেরিয়েছে যে কাফেলা, ফিরবে না সে কোনদিন, হয়তো বিজয় হবে, নয়তো তার ফিরবে কফিন। বেরিয়েছে যে কাফেলা, রাতের এই নীরবতা ভেঙে বুকে নিয়ে শাহাদাতের তামান্না, কণ্টকময় পথ পাড়ি দেবে, ঝরাবে না হৃদয়ের কান্না। শত বাধা ভয় পায়ে ঠেলে বিজয়ের আনবে সুদিন। বেরিয়েছে যে কাফেলা, ফিরবে না সে কোনদিন, হয়তো বিজয় হবে, নয়তো তার
ফিরবে কাফির বেরিয়েছে যে কাফেলা দুর্গম গিরিপাত পাড়ি দেবে জ্বালিয়ে দিয়ে ইমানের নূর সদা নিশি ঝরবে মুখে সুমধুর আল কুরআনের সুর দুর্গম গিরিপাত পাড়ি দেবে জ্বালিয়ে দিয়ে ইমানের নূর সদা নিশি ঝরবে মুখে সুমধুর আল কুরআনের সুর ব্যস্ত সদাই থাকবে সে ব্যস্ত সদাই থাকবে সে এ মিশন বিজয়ী করতে মিশন পেরিয়েছে যে কাফেলা হয়তো তার ফিরবে কাফির বেরিয়েছে যে কাফেলা আমার বাড়ি বেলডাঙ্গা থানা কাজী সাহা গ্রাম। আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান। কাজী সাহা পশ্চিমপাড়া বাড়ি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আপনারা এখানে ওখানে ছিটি না থেকে এক জায়গায় বসুন, বিশৃঙ্খলা ভাবে এক জায়গায় বসুন। আপনারা আমি একটা এদিকে ওদিকে এই স্টেজে যারা আছেন তারা মেহরবানি করে এক জায়গায় বসে পড়ুন, নাহলে লাইন দিয়ে বসে থাকুন, বিশৃঙ্খলা ভাব করেন না। মোহাম্মদ দিনের নবী কামলি ওয়ালা ইস ঘরে আমার নবী দু জাহান এলো রে কুরাইশ ঘরে আমার রাসূল দু জাহান মোহাম্মদ দিনের নবী কামলি ওয়ালা এলো রে কুরাইশ ঘরে আমার নবী দু জাহান এলো রে কুরাইশ ঘরে আমার রাসূল দু জাহান পাহাড় পর্বত নিরবধি গাছপালা পশু পাখি নবীর দেখে খুশি হলেন জমিন আসমান এলো রে কুরাইশ ঘরে আমার নবী দু জাহান এলো রে কুরাইশ ঘরে আমার রাসূল দু জাহান মনে যত ভুমরাও পশু পাখি নবীর দেখে গায় ওরা ওই গুনগুনে ওই গান এলো রে কুরাইশ ঘরে আমার নবী দু জাহান এলো রে কুরাইশ ঘরে আমার রাসূল দু জাহান মোহাম্মদ দিনের নবী কামলি ওয়ালা এলো রে কুরাইশ ঘরে আমার নবী দু জাহান এলো রে কুরাইশ ঘরে আমার রাসূল দু জাহান। আসসালামু আলাইকুম।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত। হ্যালো, তো ভাই সকল, আমি একটা ফেসবুক ইউটিউবার। আমার ফেসগুলা 10টা রাষ্ট্রতে দেখে। তার সকলকে আমি আমার নিবেদন, সকলকে আসসালামু আলাইকুম দিলাম। আমার সালাম সকলকে পৌঁছে আপনাদের দিলাম। সামনে আমাদের ভাই সকলে একবার পলাশী হুজুর বলা যাবে ছেলে একটা গজল নারায়ণ তকবে, নারায়ণ তকবে। তো ভাই সকল, 1992 সালে আমাদের বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল, তাই না? তো আমি একটা ছোট গজল বলবো, আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনারা কেউ যাবেন না, দাঁড়িয়ে মন দিয়ে শোনেন। ভাঙা জিনিস কিভাবে মানে মানুষ বুঝে। তো বিষয় হচ্ছে, বলি কে ভাঙলি রে আমার নবীর বাগানে, কে ভাঙলি রে আমার নবীর বাগানের ফুলের কলি। বলি হোসেন আলী ফুলের কলি নূর নবীর জান, সে জানকে টুকরো করে উড়াইছে নিশান, এ জি উড়াইছে নিশান। ভাঙলি রে আমার নবীর বাগানে ফুলের কলি। হোসেন আলী আপনি এরকম করলেন, আপনারা ডিস্টার্ব করছেন কেন? বলি কে ভাঙলি রে আমার নবীর বাগানের ফুলের কলি। হোসেন আলী ফুলের কলি নূর নবীর জান, সেই জানকে টুকরো করে উড়াইছে নিশান, এসি উড়াইছে নিশান। বলি কে ভাঙলি রে আমার নবীর বাগানে ফুলের কলি। হোসেন আলী ফুলের কলি নূর নবীর জান, পানির পিপাসায় হচ্ছে তার বেলার ময়দান, নানা তার বেলার ময়দান। তোকে ভাঙলি রে আমার নবীর বাগানে ফুলের কলি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম। নারায়ণ তাকবীর, নারায়ণ তাকবীর, নারায়ণ তাকবীর। इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है, देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया गया, देवबंद ने इस्लाम का परचम, देवबंद का तारीख निराला है। रब की कसम मसलाफ का मेरे हर शवकार निराला। আল্লাহু আকবার। বাবরি মসজিদ জিন্দাবাদ। मेरे हर शवकार আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। इस लश्कर के التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الحريم. قال رسول لما دخل
दिखलाया है जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है देवबंद ने इस्लाम का परचम मुशरिकों की बर्बादी लेकर आया खान गुलामुल्लाह कहवर खुदा मिर्जा के लिए था सैयद अताउल्लाह कहवर खुदा मिर्जा के लिए था सैयद अताउल्लाह मसला हसन नबूअत प्यार मसला हसन नबूअत प्यार करवाया है जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है देवबंद ने इस्लाम का परचम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আমাদের পলাশী হিফজুল কোরআন মাদ্রাসার ছেলে গজল পরিবেশন করছে, আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনুন। अल्लाह बरकातुहू। हमारे कंठे তুমি কোরআনের বাণী তুলেছো বুকের দেরাজে তুমি কোরআনের স্থান দিয়েছো। হেফজুল কোরআন মাদ্রাসার ছাত্র বাকি বিল্লাহ, তুমি এই বাকি বিল্লাহ হিফজুল কোরআন মাদ্রাসার ছাত্র মৌলানা ঈদ মোহাম্মদ সাহেবের ছোট ছেলে বাকি বিল্লাহ, তুমি এই প্যান্ডেলে যাদের উজু আছে এখানে আজান হয়ে যাবে, এখানে নামাজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। এত ভালো মালিক আমায় কি করে শুকুর তার করি আদায় এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায় এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায় পৃথিবীর দিকে দিকে অযুদ হৃদয় কণ্ঠ আমার নামে তোমার গীতে পৃথিবীর দিকে দিকে অযুদ হৃদয় কণ্ঠ আমার নামে তোমার গীতে তৌফিকে তোমার নিয়ামত বেশুমার তৌফিকে তোমার নিয়ামত বেশুমার পথে চলি তোমারই আশায় এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায় এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায়। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। أشهد أن لا